নমস্কাৰ ৰাইজসকল, এই চেনেলটিত আপোনালোকে হাস্যমধুৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। মোৰ বন্ধু সৌৰভ বুঢ়াগোহাঁই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাণিজ্যিক প্ৰশাসনিক বিভাগৰ বন্ধুবৰ্গই অসমীয়া, হিন্দী, ইংৰাজী, নেপালী, বেংগলী, বড়ো, ডিমা হাছাও, উৰ্দু আদিৰ ভাষাত দিহিং পাটকাইৰ যি এটা জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছে বৰ্তমান সময়ত, তেখেতলোকৰ মত প্ৰকাশ কৰি এটি সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ প্ৰেৰণ কৰিছিল। যিটো ভিডিঅ' ক্লিপ হয়তো দেখিলে আপোনাৰো গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। আহকচোন আমি সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাওঁ। অসম সুজলা সফলা শস্য সমলা এখন মনোৰম ৰাজ্য। অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বত আছে এখন প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য, এখন অভয়াৰণ্য দিহিং পাটকাই। দিহিং পাটকাইৰ ভৌগোলিক পৰিসীমা যদি আমি নিৰীক্ষণ কৰোঁ তেন্তে আমি অনুধাৱন কৰিব পাৰোঁ যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দাঁতে কাষৰীয়া কামেং আৰু ভূটান সীমান্ত স্পৰ্শ কৰিছে। অসমৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ সীমান্তত অৱস্থিত এই অভয়াৰণ্যখন প্ৰাকৃতিক বিনন্দীয়া সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ। এই অভয়াৰণ্যখনৰ মুঠ পৰিধি হ'ল 111 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। The world rightly declares Dihing Patkai as the Amazon of the East. বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু, চৰাই-চিৰিকটি, হৰিসৰ্প, গছ-গছনি, ফল-মূলেৰে সমৃদ্ধ এই দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য। মানুহৰ জনসমাগমৰ পৰা বহু নিলগত এই পশু পক্ষীৰ যি বিচৰণস্থলী, এই বিচৰণস্থলীত মুক্ত বিহংগে পশু পক্ষী বিচৰণ কৰে। সুললিত কণ্ঠেৰে সুৰ নিগৰাই এক মনোৰম পৰিৱেশৰ সৃষ্টি। দিহিং পাটকাই নাই কোনো ভয়, না কোনো সংশয়, নাই কোনো প্ৰদূষণ। মুক্ত অবাধ বিচৰণ কৰে প্ৰকৃতিৰ ৰম্যভূমি কোলাত। नेचार्स बेकन होननाय मोनसे एनजिअनि बायदिब्ला बे वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी जिब जुनार हायुङारियाव 283 दाउनि हारिसा दं, 273 सिख्रिनि हारिसा दं, 40निख्रुइबो बांसिन जुनारनि हारिसा दं, 71 मानबायग्रा जिवारि हारिसा दं, 70 गान्देवलाफोरनि हारिसा दं आरो 35निख्रुइबो बारा नाफोरनि हारिसा दं। Mushi daushi muru masa gibin jagini mushi khampa mushi alu mushi satrai ar gibin jagi mali mukhe jo dijin basai ma namu ya basai ma baudu chikade jing first Dihing Patkai ki basai la আপনারা কি জানেন ভারতবর্ষে উপলব্ধ 15 প্রকারের স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রজাতির ভিতরে 7 প্রকারের প্রাণীর প্রজাতি অবস্থিত হয়ে রয়েছে দিহিং পাটকাই অভয়ারণ্যতে। সেই 7 প্রকারের প্রাণীর প্রজাতিগুলি হলো রেসেস ম্যাকাক, সামটেইল ম্যাকাক, পিকটেল ম্যাকাক, আসাম ম্যাকাক, স্নো লরিশ, ক্যাপ লাঙ্গুর এন্ড হল্লক गिबन। पाटकाईमा धेरै लोपन्मुख प्रजातिहरू पनि पाइन्छ, जसरी चाइनिज पेन्डेलियम, फ्लाइङ फक्स, वाइल्ड पिग, समबेर इत्यादि। दिहिं पाटकायाव गोबां दाउफोरनि थासारि। माखासे मुंफोरा जादों गुफुर गां गोनां हांसो, गुफुर गोसोम सिगुन, हर्नबिल, ग्रीन एम्पेरेल फारौ। इस इलाके का आबो हवा काफी हरी और गर्मी जाहिर होता है। यहाँ सालाना बारिश 4000 मिलीमीटर से भी ज्यादा होती है। दिहिंग पाटकाई जंगल इलाका काफी अमीर, आलाजुक और सफाकत विरसा है, जहाँ दर्जनों से भी ज्यादा नस्ली मजमे पाए जाते हैं, जिसमें शामिल मुकामी आसामीज गिरोह भी है, खास तौर से सिंगफो, ताइफाके, हमयांग, हमते, अहोम, मोरान और मोलाग और आपके नेपाली काबिला भी है। अगर आप चाहते हो कि हम इन बेजुबा की जुबा बने तो हमें इनका हक छीन के इनको वापस करें, ना कि इनकी रूह। यो वर्षा वनमा धेरै प्रकारका राम्रा रुखहरू पनि छन्, जसरी विदेशी अर्किड्स, जंगली कोल, एपिफाइटस अनि धेरै प्रकारका लहराहरू पनि।
আয়না সেরকম অনেক ধরনের মূল্যবান গাছ যেমন কলম, মেকাই, নাহর, ধুনা, উডিয়াম, শামকাঠাল ইত্যাদি অনেক ধরনের মূল্যবান গাছ দিয়ে ভরে আছে দিহিং পাটকাই অভয়ারণ্য। Umpang sampangnya jadi jing cuma kayu, dihing patkai, gibin jadi, बहुत rare, jing jini jadi ya buku buku thaknya, buku buku jing, ini jaha, Mesopotamia, Tapstanopsis indica, Sonia asinica, buku buku mana, buku buku jadi jing, saya aja buku buku extinct jadi sekarang jing jini sekarang, kalau bukan main bani kayak jing, duha, dihing patkai. Coal mining has always been considered a very controversial business in India. In Upper Assam, the modus operandi of mining coal has always been alleged to be illegal. Our Forest and Environment Minister, Mr. Parimal Shuklavaish, says this illegal coal mining has always been there since 2003. So, our government, they try to justify us by saying they are only trying to make it legal. You tell me, is it justified? सबकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि कोल इंडिया लिमिटेड को असम सरकार ने 1973 में 30 वर्षों के लिए कोयला खनन की स्वीकृति दी थी। पर जब कोल इंडिया लिमिटेड ने 30 वर्ष संपूर्ण होने के बाद भी कोयले खनन का काम जारी रखा और 16 वर्षों तक, तब असम वन विभाग ने कोल इंडिया लिमिटेड को 44 करोड़ का जुर्माना भरने का आदेश दिया। केवल यही नहीं, आगे जाकर भी कोल इंडिया लिमिटेड के जितने भी अवसर थे जो भी इस कोयले खनन से संबंधित थे, उन सब के ऊपर FIR दर्ज किया गया, क्योंकि उन लोगों ने अवैध तरीके से 2003 और 2019 के बीच में कई बार अवैध कोयले खनन का काम जारी रखा। চৰকাৰৰ এনেবোৰ হতকাৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে জীৱকুল, পক্ষীকুল লগতে মানৱ জাতিলৈ নামি আহিছে বিপদ আৰু সংকট। হয়তো আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সচৰাচৰ দেখি অহা এই জীৱ জন্তুবোৰ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যাব। চৰকাৰৰ এনেবোৰ কৰ্মকাণ্ডৰ বাবেই আহিব লগা দিনবোৰত আমি এই চৰকাৰখনক বিশ্বাসত ল'ব পাৰিমনে? হয়তো নোৱাৰিম। মই দিহিং পাটকাই আপোনালোকৰ সকলোলৈকে মোৰ কাটৰ অনুৰোধ, মোক আপোনালোকে ৰক্ষা কৰক। আপোনাৰ যেনে এখন ঘৰ আছে, সিহঁতৰো এখন ঘৰ আছে। প্ৰকৃতিৰ লগত খেলা নেখেলিব। যদি কোল মাইনিং হয় তেন্তে শব্দ প্ৰদূষণেৰে গোটেই ইক'চিষ্টেম বেয়া হ'ব, লগতে হাতী মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধি পাব। বিনষ্ট হ'ব প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, ভয়াৰ্ত হ'ব সমগ্ৰ জীৱকুল, আৰু লগতে দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীবোৰ চিৰদিনৰ বাবে বিলুপ্ত হৈ পৰিব। ৰাইজসকল বুজি পাইছেই নিশ্চয়, আমাজন অফ ইষ্ট খ্যাত সেই দিহিং পাটকাই আজি এনে এটা দুৰ্ভাগ্য দিন আহিছে। এনে এটা দিন যিটো মানৱ জাতিৰ লগতে বন্য সম্পদৰো এক ধ্বংসলীলাৰ দিন। আৰু এই ধ্বংসলীলাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ চলিছে তাৰ ওপৰত মান মাতিবলৈ ওলাই আহক ৰাইজ, ওলাই আহক, কাৰণ আমি প্ৰকৃতি থাকিলেহে থাকিম। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। মই দিহিং পাটকাই। মই দিহিং পাটকাই। आंग देहिंग पटकाई। মই দিহিং পাটকাই। मैं हूँ दिहिंग पटकाई। মই দিহিং পাটকাই। মই দিহিং পাটকাই। মই দিহিং পাটকাই। জয় আই অসম। Joy I